اگر کوئی شیعہ مولوی کہہ رہا ہے کہ سنیوں کی بات نہ سنو صرف ہماری بات سنو، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی سنی مولوی کہہ رہا ہے کہ شیعوں کی بات مت سنو صرف ہماری بات سنو، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یستمعون القول، اس وقت تمہیں حق ملے گا کہ سارے مذہب کی ریسرچ کرو، تب پتا چلے گا حق کہاں ہے باطل کا۔ عرض کروں پیار کار عمران سے یہ تو ولی کا باب ہے، اور مدحت عمران کے لیے اتنا کافی نہیں کہ خود علی خدا جیسا اور یہ علی کا باب ہے، کہ خود علی خدا جیسا اور یہ علی کا باب ہے۔ ہویا ایک لانتی دے جواد نکلی ایک کتا سا ہی نہ پہلیندا۔ نہیں تھلے چلیے پابی لائٹ بند۔ میری ویڈیو بناؤ۔ نہیں کوئی نہیں بنا دے پہ۔ بناؤ میری ویڈیو بنا کے ساری دنیا کو کھا جاؤ۔ دسو بندہ اے کام کر، میرے کنا نے مکھی بن، میرے نکے سے مکھی بہ گئی۔ کڑی چوتھا دے مر گیا مر گیا۔ کلندر پاک کہتے ہیں میری جد کا فرمان، امام صادق فرماتے ہیں سورج کے دو رخ ہیں، عوام کی طرف ہے نا ہماری طرف، اس میں لکھا ہوا ہے اللہ نور السماوات والارض، اور جو عرش کی طرف ہے اس میں لکھا ہوا ہے علی نور السماوات والارض۔ سرکار کلندر مسکرا کے کہتے ہیں میری جد کا فرمان ہے تو لکھا تو ہوگا۔ وہ کہتے ہیں لکھا ہوگا، میں نے تو دیکھا نہیں، اتنا کہنا تھا۔ کلندر کہتے ہیں پھر بیٹھ میں دیکھ کے آتا ہوں۔ تگڑے ہو بیٹھو، پتہ چلے مرتضیٰ نو سننا کیڑا اوکھا جے۔ سرکار کلندر کہتے ہیں بودلا بیٹھ میں دیکھ کے آؤں، لکھا بھی ہے یا نہیں۔ سخی لال نے پرواز شروع کی، سخی لال پرواز کر کے قریب پہنچے نا، سورج نے اپنی ساری حدت اور شدت سخی لال پہ ڈالی، کلندر لال ہوا، کلندر لال ہوا۔ جب لال ہو کے واپس آیا بودلا کہتا ہے لکھا ہے، کلندر کہتا ہے علی اللہ والله أنا كيفك؟ تمام جيدا أنا أجمل؟ جيد جدا. أنت حبك؟ يس شكرا أهلا وسهلا۔ حضرت عمران ابو لہب مخاطب ہو کے فرمیندے نا میری خواہش خدا کی خواہش ہے، رب کی چاہت میرا لبادہ ہے، میں نے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو بے بدن کے بدن میں ڈالا ہے۔ دنیا کا رازق کوئی اور ہوگا، ہمارے رازق کا نام علی ہے۔ دنیا کا رازق کوئی اور ہوگا، ہمارے رازق کا نام علی ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، بس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو۔ دنیا کا رازق کوئی اور ہوگا، ہمارے رازق کا نام علی ہے۔ اتنے کو خمسہ جو ہے تے بانے تے رشتہ دار رہیاں ہونے تعلق دار رہیاں ہونے تعلق دار اتھاں باسی جیڑا قریبی رشتہ دار ہو سی گھر باسی جے کو بندہ گھر بلاوے ہو دور دا ہوندا ہے قریبی ہوندے۔ اللہ میرا آجالا پردہ ہی لاوے تا محمد کو باہرو بل ہیندے علی کو اندر بل۔ اللہ میرا آجالا پردہ ہی لاوے تا محمد کو باہرو بل ہیندے علی کو اندر بل۔ حیدری جڑا بودلا بہار دا نام سن دیو ویلے جڑا ہندو راجہ اتھاں بودلے کو قید کر گدا کلندر سرکار گئے دربار وچ کھڑا بودلا اے میرا بالکے کو چھوڑ دے کہ نہیں میں کو پھانسی دے ساں۔ کلندر سوٹا ماریا زمین تے دو بودلے بن گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا کہ ایک کو پھائلا تے ایک میں کو دے اگر میں دوہائیں کو لے ساں بات سوٹا ماریا چار بن گئے، اچھا کہ دو کو پھانسی دے دو میں کو دے۔ میں جلے 16 بنے وزیر کرنے لگا انہوں نے کہا پاگل پہ تھی نا راجہ، یہ سوٹے مار مار بودلے بنا کے تیری حکومت خاص گنسی چھوڑ۔ بڑی توجہ کہ جب میرا بادشاہ اس وقت کا میرا پاک حسین ظہور فرمائیں گے اور خانہ کعبہ خانہ خدا میں ایک نماز کی نیت قائم کی جائے گی اور سرکار میرے بادشاہ ولی العصر یہ کہیں گے کہ عیسیٰ آگے بڑھو اور نماز کی امامت کرواؤ، آگے بڑھو جماعت کی امامت کرواؤ، تو عیسیٰ 2 قدم پیچھے ہٹ کے ہاتھ جوڑتے ہوئے بادشاہ سے کہیں گے مالک میں نے سن رکھا ہے، اللہ نے کہا نہیں خبردار کبھی اللہ کے آگے نہ کھڑے ہونا، کبھی اللہ کے آگے نہ کھڑے ہونا۔
और क्या बताऊं, मैं ही तो था जब मैं नहीं था। बादशाह फिर क्या हुआ, का फिर क्या होना है, मेरी मैंने मैं से कहा हो जा, मैं हो गया। लम युलद मैं कहूँ मेरे खालिक तुझे, लम युलद मैं कहूँ मेरे खालिक तुझे, तो तेरे घर में ये बच्चा बता कौन है, तू बदन में नहीं ये बशर ना लगे, तू बता दोनों में फिर खुदा कौन है। अब इस बेगैरत ने ये जो शिरक की इंतहा कर दी है, तो वो कह रहा है कि जी अगर तेरे अल्लाह तुझसे कुछ कोई जना नहीं गया तो ये फिर क्या है। इसने शिरक की वो मिसाल का, इसको इब्नुल्लाह जो जनाब ईसा के बारे में हमारे क्रिश्चियन भाइयों का जो एक अकीदा है कि वो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह मानते हैं, अब इसने भी ये कह दिया कि मौला अली को नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक के अल्लाह की तरफ से जना गया है और मेंबर पे दाद दी जा रही है। के लहजे में अल्लाह अबू तालिब है, अल्लाह अबू तालिब है। खदीजा ये बात हुई, ये कलमा हुआ, ये कलाम हुआ, ये खुदा बोला, ये मैं बोला, ये अल्लाह ने पूछा, ये मैंने पूछा, ये बातें होती 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 खदीजा फिर पर्दा सिर का एक खाने का तख्त मेरे सामने आया। पर्दे के अंदर से आवाज, हबीब आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना तनावल फरमा। खदीजा मैंने खाना शुरू न किया, फिर पर्दे के अंदर से आवाज आई, हबीब का खाना तेरे मेयार का नहीं है। मैंने कहा परवरदिगार मेरे मेयार से बुलंद है, अफजल है, आला है, बरतर है, खाते क्यों नहीं हो। मैंने कहा जी मैंने जमीन पे मुसलमानों को दर्स दिया है, जो बंदा तनहा खाना खाए वो बखील होता है। खदीजा मैंने खाना शुरू न किया, फिर पर्दा सिर का एक हाथ आया, उसने तख्त से सेब उठाया, उठाकर पर्दे के पीछे चला गया। पर्दे के अंदर से आवाज, हबीब हम तेरे साथ खाने में शरीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ के तनावुल फरमाओ। जितना मेरी तलब थी मैंने तनावुल फरमाया, जितना मेरी तलब थी मैंने तनावुल फरमाया। मिले हो तुम हमको अली से ना, बड़े नसीबों से हमारी अर्जी है, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। खुदा लगे न लगे अली की मर्जी है, चलो अली से ना हमारी अर्जी है, खुदा लगे न लगे अली की मर्जी है। थक गई अखियां, वो दरस्ता थक गई अखियां, होड़ा देर मुका बोला, थक गई अखियां, होड़ा देर मुका बोला, थक गई अखियां, होड़ा देर मुका बोला, थक गई अखियां, होड़ा देर मुका बोला। वजहुल्लाह दे, वजहुल्लाह दे, वजहुल्लाह दे, रखे तू पर्दा क्या बोला, थक गई थक। सोने दी चूड़ी हथ विच सजना पाई होई है, सोने दी चूड़ी हथ विच सजना पाई होई है, छड़ नहीं सकदे कसम जो चाहिए होई है, सोने दी चूड़ी पूरे जमाला हर मोमिन दी आस होवे। तो एक अकीदा तो ये था कि अकीदा सही हो, अमल की जरूरत नहीं। आज मुआशरा इसी फिक्र में मुब्तला है, यानी कहते हैं अकीदे मौला अली रखो, अकीदे विलायत रखो, नमाज पढ़ो, अपना आजादारी करो, लेकिन तुम्हें अमल की जरूरत नहीं है। इसलिए इमाम फरमाते हैं कि इन चीजों से अपने बच्चों को बचाओ। मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहता हूँ। हम किसी गाड़ी में सफर कर रहे थे और किसी शख्स ने उस गाड़ी में कैसेट लगा ली और कोई चीज चल रही थी। हमें ऐसे महसूस हुआ कि ये म्यूजिक है।
हमने कहा ये आप बंद कर दें। उन्होंने कहा नहीं मौलाना ये कसीदा है। सुनने में ऐसे लग रहा था कि ये कसीदा नहीं है, ये शख्स गाना पढ़ रहा है। आजकल वो आवाजें लहव लइब, वो म्यूजिक की आवाजें जो बनाई ही गानों के लिए गई थी, जो बनाई रक्स और गिना के लिए गई थी, हम उन्हीं आवाजों को किसके लिए यूज कर रहे हैं? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए यूज कर रहे हैं। उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स इस तरह करे, गाने की धुनों पर, म्यूजिक पर, मौसीकी पर अहले बैत का जिक्र करे, ये बदतर है उस गाने वाली से। वो सिर्फ गाना गा रही है, ये जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद कर, लेकिन म्यूजिक पे कर रहा है। ये तौहीन अहले बैत है, ये तौहीन परवरदिगार आलम है कि हम ऐसे फहुश गानों पर, उनके म्यूजिक पर अहले बैत का जिक्र करें और मजमा भी वाहवा करे। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक मुकद्दस नाम को आप किसी टॉयलेट के किनारे पे लिख, एक पाक हस्ती का नाम एक नजिस जगह पर आप लिख लें या उसके किनारे पे रख दें। ये बिल्कुल ऐसे है कि इंसान शराब की बोतल में खाक शफा मिला दे। तशय्यो का जितना नुकसान इतना बनु उमय्या नुकसान नहीं पहुंचा सके जितना गालियों ने पहुंचाया है। बनु उमय्या ने कत्ल व गारत की आइम्मा हुदा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की और उनके पैरोकारों की, लेकिन इस सिलसिले के अंदर गुमराही पैदा नहीं कर सके। ये काम गालियों ने किया है, सबसे बढ़कर किया है। ये तबका सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तबका साबित हुआ पूरी तारीख़ में तशय्यो के लिए, चूँकि इनका हथियार ऐसा है जो मोमिनीन के ऊपर जल्दी असर चल जाता है। वो हथियार क्या है कि ये तो दुश्मन तो नहीं है आइम्मा के, तारीफ़ करने वाले हैं, फजीलत बयान करने वाले हैं, बल्कि मामूली फजीलत भी बयान नहीं करते, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। जब बहुत हद से बढ़ाकर भी बयान करें तो आज आप में से आम लोगों को बुरा नहीं लगता। नौजुबिल्लाह तारीफ़ में अल्लाह के दर्जे पर भी फायज कर दे, ये बुरा काम नहीं कर रहा, ये उसका अकीदा है, ये उसका इश्क है, ये उसकी मोहब्बत है। किसी न किसी तरीके से आम आदमी इसको तोजी कर लेता है। आइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलाम ने शिद्दत के साथ गालियों के साथ मुबारजा किया है, हर इमाम ने, बल्कि अमलन इक़दाम किया है और अपने शागिर्दों को अमली इक़दाम करने का हुक्म दिया है कि इनको जाकर रुसवा करो लोगों में, इनका फसाद बताओ जाकर लोगों को, इनको अपने करीब मत आने दो और इनके करीब मत जाओ तुम। आज भी तशय्यो अगर बदनाम है तो इनकी वजह से बदनाम है। ये गाली यानी मुलहिद, गाली यानी मुशरिक, गाली यानी गैर मुस्लिम। शिया तो दूर की बात है, मुस्लिम नहीं है, क्योंकि जब किसी गैरुल्लाह को अल्लाह का दर्जा देता है तो वो इस्लाम के दायरे से वहीं खारिज हो जाता है।